चलो कोई नहीं गुरलीन बाद चो गल करांगे। नेक्स्ट जेड़ा अपने को हैगा चैप्टर हैगा 7th बी और चैप्टर हैगा ਤੁਹਾਡਾ हाइड्रोस्टैटिक। इन्ना ध्यान रखियो तो शुरू वाले टॉपिक जेडे ने वो ज्यादातर अपने को थ्योरेटिकल ने, मैथमेटिकल थोड़े आने हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा जिहा उन्हां चीज़ां नूं समझदे चलियो ते नालों नाल पढ़दे जरूर चलियो, मतलब इनू डिले च ना पाइयो कि बाद चो करांगे, नाल नाल इनू तैयार कर लियो, ठीक है। 7th भी हाइड्रोस्टैटिक चैप्टर दे अंदर उन्हें आपां नूं दस्सिया की होया वा, ठीक है जी। हाइड्रोस्टैटिक दे नाल जे गल शुरू करा ते आपां इनू एज सच पिछले एक जिहड़ा सॉलिड वाला चैप्टर पढ़िया ਉਹ ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੋਲਿਡ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਲਕ ਮੋਡੂਲਸ। ਤੇ ਬਲਕ ਮੋਡੂਲਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟੈਂਜੈਂਟ ਸੌਰੀ ਨਾਟ ਬਲਕ ਮੋਡੂਲਸ, ਬਲਕ ਮੋਡੂਲਸ ਦਾ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸ ਐਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਅਰ ਮੋਡੂਲਸ। ਤੇ ਸ਼ੀਅਰ ਮੋਡੂਲਸ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਡਿਫਾਰਮ ਕਰਨਾ है ना विदाउट चेंज इन इट्स वॉल्यूम, तुसी ओदी शेप नु डिफॉर्म करना, ते कहना सॉलिड वाले केस दे अंदर क्या होएगा कि भी इट इज डिफिकल्ट टू चेंज द शेप ऑफ द बॉडी, है ना। जदों मैं किसी बॉडी दी सरफेस असी कहना सी टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाने आ ते उस टेंजेंशियल स्ट्रेस दे करके बॉडी च शीयर स्ट्रेन आंदी आ, ओदी शेप जिहड़ी आपां किहा सी डिफॉर्म हुंदी। जिदा आ एग्जांपल दित्ती सीगी, जे मैं इस सरफेस ते फोर्स लगा के इहदी शेप नु डिफॉर्म करना, है ना, ते कहना जी उस केस दे अंदर मैनू लार्ज अमाउंट ऑफ कहना जी एज सच शीयर स्ट्रेस रिक्वायर्ड आ, ठीक है, क्योंकि इहदी शेप इजीली डिफॉर्म नहीं हो पाती। पर इन केस ऑफ लिक्विड और इन केस ऑफ गैसेस दोनों लई एक कॉमन वर्ड बोलांगा लिक्विड ते गैसेस वास्ते फ्लूइड। एनीथिंग विच हैव द टेंडेंसी टू फ्लो, anything which have the tendency to flow, they are to be called as the कहना जी fluid। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਿਕੁਇਡ ਤੇ ਗੈਸਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਮਨ ਵਰਡ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਲੂਇਡ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਣਾਣੀ ਆ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡਸ ਆ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? यस सर। यस सर। ਚਲੋ ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਾਰਜ ਸ਼ੀਅਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਚੇਂਜ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੋਲਿਡ, whereas a very little bit stress is required to change the कहना जी shape of the given liquid or the gases। मतलब gases ਨੂੰ ਆਪਾਂ easily compress ਕਰ ਲੈਣੇ, liquid ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ shape ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ deform ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ shape ਨੂੰ ਅਸੀਂ easily deform ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ liquid ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ stress required ਆ to change the shape ਕਹਿੰਦਾ that should be very very small, ठीक है। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਸਟੈਟਿਕ ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੋ ਨਾਮ ਦਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਵੈਦਰ ਦ ਲਿਕੁਇਡ ਅੰਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੰਡਰ ਸਟੱਡੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਰੈਸਟ ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। 7th ਬੀ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪੜਾਂਗੇ, ਹਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ your liquid is in the equilibrium of rest। ਤੁਹਾਡਾ liquid ਜਿਹੜਾ ਉਹ equilibrium of rest ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ liquid equilibrium of rest ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੋਰਸਸ ਹੋਣਗੀਆਂ they must cancel the effect on of one another, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਡੀ ਦੀ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ it always to be zero, ठीक है जी। so as such a hydrostatic is the branch of physics which deals with the liquid which are in the state of rest। इन्नी गल समझ लगी पहलो? यस सर। यस सर। चल इसे चीज नु लेके ਆਪਾਂ टॉपिक ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਸ टॉपिक ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਈਏ liquid in equilibrium। लिक्विड इन इक्विलिब्रियम ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਫਲੂਇਡ ਐਗਜ਼ਰਟ ਥਰਸਟ।
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਲੂਇਡ ਨੇ ਉਹ ਥਰਸਟ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਨੈਟਿਕ ਥਿਊਰੀ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟਡ ਡਿਊ ਟੂ ਐਨ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ। ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਕ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈਗਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਬੇਟਾ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਓਵਰਆਲ ਲਿਕੁਇਡ ਮੇਰਾ ਰੈਸਟ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਡਿਊ ਟੂ देयर ਥਰਮਲ ਮੋਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਜੇ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਐਸ ਸੱਚ ਉਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3/2 kBT। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ 300 ਕੈਲਵਿਨ ਦਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦ that kinetic energy these molecule continuously hitting on the wall of container। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਵਾਲ ਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਚ ਆ, ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਸੱਚ ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕਰਕੇ ਵਾਲ ਤੇ ਹਿਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਸ ਹਿਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਹਿੱਟ ਕਰੇਗਾ, ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੇ ਵਾਲ ਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵਾਲ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਵਾਲ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਤੇ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਫ ਦਾ ਵਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਚ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟਡ ਡਿਊ ਟੂ ਐਨ ਆਈਡੀਅਲ ਗੈਸ ਚ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਰਿਬਾਉਂਡ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨਾਲ ਕੋਲਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਊ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਲ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਚ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੇਂਜ ਇਨ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ then we said ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ some force must be acting on the wall, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਲਿਕੁਇਡ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਚ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਐਚ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਇਟ ਮਸਟ ਬੀ ਐਕਟਿੰਗ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਥਰਸਟ। ਯਾਨੀ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਗਜ਼ਰਟ ਥਰਸਟ ਔਨ ਦਾ ਵਾਲ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ, ਔਰ ਇਸ ਥਰਸਟ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇ ਐਗਜ਼ਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਦਾ ਵਾਲ ਆਫ ਕੰਟੇਨਰ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਬੇਟੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਆ ਕਰਦੇ ਪਏ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਚ ਪਿਆ। ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਜਦੋਂ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਚ ਆ ਤੇ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਫੋਰਸਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਜ਼ੀਰੋ, ਬਟ ਵੀ ਨੈਵਰ ਟੂ ਬੀ ਸੇ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫੋਰਸਸ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਇਨ ਵਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫੋਰਸਸ ਵਿਲ ਬੀ ਐਕਟਿੰਗ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਕਿ ਦੋਜ਼ ਫੋਰਸਸ ਮਸਟ ਬੀ ਐਕਟਿੰਗ, ਦੋਜ਼ ਫੋਰਸਸ ਮਸਟ ਬੀ ਐਕਟਿੰਗ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਿਵਨ ਸਰਫੇਸ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਐਸ ਸੱਚ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਆ ਔਰ ਫੋਰਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਦੈਟ ਫੋਰਸ ਮਸਟ ਬੀ ਐਕਟਿੰਗ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਸ ਸੱਚ ਇਦਾਂ ਸਮਝਾਣੇ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਸ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਰ ਅਸਿਊਮਿੰਗ ਕਿ ਅ ਲਿਕੁਇਡ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਫਿਲਡ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਕਿ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਮੇਜਿਨਰੀ ਬਾਡੀ ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਊਬਿਕਲ ਬਾਡੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਸਿਊਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਫੋਰਸ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ,
ਹੁਣ ਐਸ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸਿਸ ਲਗਾਣੀਆਂ ਤੇ ਦੋਜ਼ ਫੋਰਸਿਸ ਮਸਟ ਬੀ ਐਕਟਿੰਗ ਇਨ ਸੱਚ ਏ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੋਰਸ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜਾਏ। ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਨਾਟ ਟੂ ਬੀ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ। ਤੇ ਜੇ ਫੋਰਸ ਮੇਰੀ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਲਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਆਬਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਆ ਤੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦਾ ਬਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਚ ਲਿਕੁਇਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਲਿਕੁਇਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੇ ਫੋਰਸ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਲੱਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ f cos ਥੀਟਾ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ f sin ਥੀਟਾ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? Yes, sir. ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੀਟਾ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ f cos ਔਰ ਉੱਪਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ f sin ਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਆ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਫੋਰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇ ਨਾ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਿਖਾਣੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ f cos ਇੱਕ f sin। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਣਦੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਯੋਰ ਲਿਕੁਇਡ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਰੈਸਟ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਮੇਰਾ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਚ ਆ ਤੇ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਚ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਉਹ ਵੀ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਚ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ, out of the two component f cos theta should be acting कहना जी along the surface ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ along the surface लाई करेगा it should given motion to the liquid। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ f cos theta ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ f cos theta ਵਾਲੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਿਕੁਇਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਆ। Yes, sir. है ना, क्योंकि जे आप उत्ते मेरे को इत्ते आ बॉडी पई होवे मैं इत्ते फोर्स इस वे ना लगावां ते इस बॉडी दे अंदर जेडी होएगी मोशन पॉसिबल हैगी है, ठीक है, पर जे मैं फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस लगावां ते ये बॉडी दे अंदर कोई हॉरिजॉन्टल मोशन बिल्ट अप नहीं कर सकता। ਇਹਦਾ मतलब एक चीज आई कि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਚ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ f cos theta ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਪਈ it can give the motion to the liquid, but as we are dealing with the liquid which are in the state of rest ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ liquid ਮੇਰਾ rest ਦੀ state ਚ the component of the force which can give the motion, the component of the force which can give the motion to the liquid it must be कहना जी zero to be ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਫੋਰਸ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਉਹ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਦੈਨ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਮਸਟ ਬੀ देयर। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਜਾਊ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊ ਔਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਲਿਕੁਇਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊ। Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲਿਕੁਇਡ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਨੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਫੋਰਸ, any component of the force which can give the motion to the liquid it must be zero at that point। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ f cos theta ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ f cos theta ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਤੇ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ F ਤੇ ਮੇਰਾ 0 ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਕੁਇਡ ਮੋਲੀਕੂਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਕਿ ਵੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਰਟ ਦਾ ਥਰਸਟ ਔਨ ਵਨ ਅਨਦਰ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਦੇ ਵਿਲ ਐਗਜ਼ਰਟ ਦਾ ਥਰਸਟ ਔਨ ਦਾ ਵਾਲ ਆਫ ਕੰਟੇਨਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਥਰਸਟ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ, ਫੋਰਸ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ, ਯਾਨੀ F ਤੇ 0 ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਸ਼ਨ ਨਾ ਵੀ ਆਵੇ ਬਟ ਫੋਰਸ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਦੈਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ cos ਥੀਟਾ ਮਸਟ ਬੀ 0। ਜੇ F 0 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ cos ਥੀਟਾ 0, ਤੇ cos ਥੀਟਾ 0 ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਥੀਟਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 90 ਆ ਜਾਓ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਥੀਟਾ 90 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਹ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਆ ਐਸ ਸੱਚ ਹੌਰੀਜ਼ੌਨਟਲ ਸਰਫੇਸ ਨਾਲ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਤੇ, ਇਹ ਫੋਰਸ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੋਰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਸ ਸੱਚ ਥੀਟਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰੂ। Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੋਰਸ ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਮੇਨਟੇਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਫੋਰਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈ ਕਰੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ F sin ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਉਹ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਜਾਊ। Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਚ ਹੋਏਗਾ, ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਸ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੋਰਸਿਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਗਿਵਨ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲਾਈ ਕਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੈਨਸਲ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ठीक है, जो 0 आ जाए तो योर बॉडी शुड बी इन कहना जी इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट। एंड उस इंस्टेंट ते ਜਦੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਮੇਰਾ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਚ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ, ਹਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਸਟੈਟਿਕ। ਕਿਆ ਹਾਈਡਰੋਸਟੈਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਜੀ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਫਲੂਇਡ ਐਗਜ਼ਰਟ ਥਰਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਵੀ ਥਰਸਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਫੋਰਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸ ਸੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸ ਸੱਚ ਬੈਲੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 에ਅਰ ਫਿਲ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਫਿਲ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਕੁਇਡ ਕੋਈ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਚ, ਇਵਨ ਦੈਨ ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਵਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਕਸਰਟ ਕਰਦਾ। Yes, sir. ਠੀਕ ਹੈ, Yes, sir. Yes, sir. ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਵੀ ਫਲੂਇਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਕਸਰਟ ਥਰਸਟ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਦਾ ਵਾਲ ਆਫ ਕੰਟੇਨਰ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਵੀ ਫੋਰਸ ਜਦੋਂ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਐਕਟ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਥਰਸਟ ਵਰਡ ਦਿੰਨੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਕਿਸੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, then it is always to be called as like energy thrust. क्या इन्हीं गल clear? Yes. Yes. चल Yes, sir. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਈ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੁੱਤੇ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਲਿਕੁਇਡ ਸੇਮ ਵਰਡ ਨਾਲ ਫਿਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ ਥਰਸਟ ਐਕਟਿੰਗ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ। ਗਿਵਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਥਰਸਟ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਜਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। यूनिट वाइज बोलिए कि प्रेशर में को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, प्रेशर में को पास्कल, या प्रेशर नो सी टॉर, ठीक है, या प्रेशर नो सी बार, या प्रेशर नो सी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। आ सारे दे सारे डिफरेंट में को प्रेशर दे यूनिट आ जाने। इन्हीं गल समझ लग रही? Yes, sir.
ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈਗੇ ਹੋ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏ? No, sir. ਨਾਮ ਨਾ ਹੁਣ Sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर समझ लग रहा बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਸ ਐਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇ ਰੂਟੀਨ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ? ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਟਰਮ ਨੂੰ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? Density of substance upon density of water at 4 degree. ਬਿਲਕੁਲ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗਿਵਨ ਬੋਡੀ ਜਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਗਿਵਨ ਸਬਸਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ that of the density of the ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ water at 4 degree। 4 degree ਸੈਲਸੀਅਸ ਕਿਉਂ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ? ਅਨੋਮਲਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟਰ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਨੋਮਲਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ। 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? 1000 kilogram per meter. ਬਿਲਕੁਲ, 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਸੀਸੀ ਜਾਂ 1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ 4 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਲੈਨੇ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੁੱਤ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਰਕਰੀ ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਰਕਰੀ ਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ that is equal to 13.6। ਤੇ ਪੁੱਤ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਟਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਸੀਸੀ ਆ, ਬਟ ਇਹ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਸੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਇਹ ਐਟ 4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ਆਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਾਟਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂ ਤੇ then we said it's the density of substance, ਠੀਕ ਹੈ, to that of the density of the ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ water। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਵਨ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਮਰਕਰੀ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਸੀਸੀ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ 13.6 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ 13.6 into 10 raised to power 3 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਣਾ ਹੋਵੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ 1000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ 1 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਲਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਕੰਟੇਨਰ ਨੇ 1 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਈਚ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਚ ਲਿਕੁਇਡ ਫਿਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਚ ਵਾਟਰ ਔਰ ਇੱਕ ਚ ਮਰਕਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਟੇਨਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਗਲਾਸ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 1 ਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਵੋਲਿਊਮ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਰਕਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿਉਂ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ? Density ਮਰਕਰੀ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? mass भी ज्यादा। मास ज्यादा होगा। ਇਹ ਮਤਲਬ ਓਨੇ ਹੀ ਵੋਲਿਊਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚ ਮਾਸ ਆਫ ਮਰਕਰੀ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੋਲਿਊਮ 10 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਮਰੇ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 100 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵਾੜ ਦੇਵਾਂ, ਘੁਸੇੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅੰਦਰ ਦੱਬ ਕੇ ਵਾੜ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਓਵਰਆਲ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ। यस सर। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰਕਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਮਰਕਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਹ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਟੇਨਰ ਹੋਏਗਾ,
इस कंटेनर दे अंदर जो मरकरी फिल की ना, मरकरी दे मॉलिक्यूल मतलब हाईली कंप्रेस्ड आ, ठीक है जी, जिदे करके ओने वॉल्यूम दे विच जिन्ना कि मेरे कोल इच वाटर आया, वाटर दी थां ते जे मैं इत्थे मरकरी फिल की ना, ते वाटर नालों 13.6 किलोग्राम मरकरी जिहड़ी आ इस कंटेनर दे अंदर ज्यादा फिल हो जानी है। वॉल्यूम सेम ऑक्यूपाई करदे पे, पर जिहड़ा मास ऑफ मरकरी इहदे अंदर फिल होया ना, वो मेरे कोल वाटर दे नालों 13.6 टाइम ज्यादा वा। इसलिए ये चीज ओनी भारी हो जानी आ ते इहनूं लिफ्ट अप करना कहना जी उन्ना ही औखा होएगा। इसलिए किसी सबस्टेंस की जिन्नी रिलेटिव डेंसिटी दी होएगी वो हमेशा मतलब ये होएगा वाटर दे कंपैरेटिवली, वाटर दे कंपैरेटिवली, ठीक है जी, वो गिवन सबस्टेंस के अंदर हाउ मच मास इज टू बी ऑक्यूपाइड इन ए गिवन वॉल्यूम। जे किसी सबस्टेंस की डेंसिटी 5.5 दी आ ते इहदा मतलब वाटर नालों 5.5 टाइम ज्यादा उहदा मास जिहड़ा उस लिक्विड दा उस कंटेनर दे अंदर आएगा। क्या इन्नी गल समझ लगदी पई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੋਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਦੱਸੋਗੇ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? बोलेगा कोई है ना? स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं। चलो एक टॉपिक दसो, आर्कीमिडीज प्रिंसिपल पता की हुंदा? ये तो याद होना चाहिए। बेटे आर्कीमिडीज प्रिंसिपल याद आ किसी नूं कि नहीं? ये दसो मैनूं जल्दी जल्दी। No, sir. नहीं याद, चलो Yes, एक sir. ना शायद याद आ जाए। मेरे को एक कहना जी मान लो कोई एक बॉडी आ आई, मान लो मेरे को कोई कंटेनर है, कोई बॉडी हैगी आ, मैं इन्ना एक ऐसा च क्या कीता, एक स्प्रिंग लगाया ते मैं इहदा वेट मेजर कीता। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ 에ਅਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦਾ weight measure ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ weight ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਨਿਊਟਨ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਸਬਮਰਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ weight ਲਵਾਂਗਾ, क्या weight सेम आएगा जितना एयर 'ਚ आया ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊ ਕਿ ਥੋੜਾ ਆਊ? थोड़ा है ਥੋੜਾ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ? सर, वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा वाटर। वॉल्यूम डिस्प्लेस होएगा। ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਐਸ ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਡੀ ਦੇ weight ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਲਾਸ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜਾਂਗਾ ਹਜੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦਾ weight ਮੇਜਰ ਕਰਾਂ 에ਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਬੋਡੀ ਦਾ weight ਮੇਜਰ ਕਰਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਨੋਟਡ कि भी इन लिक्विड कहना जी देयर मस्ट बी सम लॉस ऑफ वेट ऑफ द बॉडी। बॉडी दे वेट दा हमेशा कुछ ना कुछ लॉस हो जाएगा, यानी बॉडी मैनू लाइट वेट अपीयर होएगी जदों मैं उन्हों लिक्विड दे अंदर इमर्स कीता वा, ते जबकि ओही बॉडी हैवी अपीयर होएगी जदों उन्हों मैं ओदा वेट एयर च मेजर कीता वा। क्या आ दो वर्ड पहलो समझ लगे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चल हुण इसे बेस दे उत्ते आपां एक डेफिनेशन आ ले रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफाइन करिए ते कहंदा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली मेरे को एज सच रिलेटिव डेंसिटी दी तरह मेरे को डायमेंशनलेस टर्म, ठीक है। और कई बारी असि रिलेटिव डेंसिटी ते स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों सेम टर्म पढ़ते हैं, ठीक है। डिफरेंस थोड़ा जिहा वा, की डिफरेंस हैगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ऑलवेज टू बी डिफाइंड एज द ratio of weight of the body in air, weight of the body in air to that of the loss in weight of the body in water at 4 degree, ठीक है। जे मैं किसी लिक्विड नु 4 डिग्री टेंपरेचर ते, लिक्विड मीन मेरे को वाटर आप ले रहे हैं, वाटर दे अंदर जे मैं किसी बॉडी नु इमर्स करा ते जदों वाटर दे अंदर मैं ओदा वेट मेजर कीता और उस तो पहले मैं एयर च मेजर कर चुका, जिन्ना लॉस इन वेट बॉडी दा वाटर च होएगा वो लॉस इन वेट कढ लो। मतलब एयर च मैं वेट मेजर किया 100 न्यूटन, लिक्विड च मैं वाटर च मेजर किया 88 न्यूटन। ये मतलब 88 वाला ते 100 वाला जिहड़ा डिफरेंस 12 न्यूटन हो गया। जिन्ना लॉस इन वेट आया ते जिन्ना बॉडी दा वेट एयर च
ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਇਟ ਇਜ਼ the ratio of weight of body in air to that of loss of weight in water. So water ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ body ਦਾ loss in weight ਕਿੰਨਾ ਬੇਟਾ? water ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ body ਦਾ loss in weight ਕਿੰਨਾ ਤੇ air ਚ ਉਸ body ਦਾ weight ਕਿੰਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਿਆ ਟਰਮ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? Yes, sir. Yes, sir. Sir. ਚਲ ਹੁਣ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿਦ ਡੈਪਥ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਡੈਪਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਫੋਟੋ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ। चलो टॉपिक है बेटा अपने को नेक्स्ट जेड़ा बनता पे वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। जिदा दा पर लिक्विड दे अंदर कहंदा जी मान लो किसी डेप्थ ते जाने आ तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ठीक है, मैं एक अगे एग्जांपल भी कोड की थी आप एक क्वेश्चन च गल की थी यदि कि वेयर वुड बी द मोर प्रेशर एट 10 मीटर बिलो द सी लेवल और एट द 20 मीटर बिलो द सी लेवल, कितने प्रेशर ज्यादा? 20. Meter. 20। क्यों जी? Depth. हाँ डेप्थ दे नाल की होएगा, क्यों प्रेशर वध गया? Gravity भी ज्यादा. बिल्कुल, जिन्ना तुहाडे कोल ऐसा च लिक्विड दा वॉल्यूम तुहाडे कोल अंदर ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ है ना, इवन ओने पोर्शन ਦਾ ਜਿਹੜਾ weight ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੇਪ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਫਿਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਆ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਡੀ ਗਿਵਨ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਆ ਬਾਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਾ ਚ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੋਰਸਸ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਨਾ, ਇੱਕ ਇਸ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਸਿਲੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਪੁੱਤ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ weight ਹੋਏਗਾ and weight of the body always acting vertically downward। ठीक है, एक ਇਹਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਾਮ C ਔਰ ਆ ਲੋਅਰ ਐਂਡ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਨਾਮ D ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਚ ਲੈਂਥ ਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ H ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ C ਵਾਲੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਲਿਕੁਇਡ ਆ C ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ that will put the pressure over the surface। Yes. ਬੱਚੇ ਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤ ਕਿ ਜਿਹੜਾ C ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਲੰਡਰ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਰਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਲਿਕੁਇਡ ਆ ਉਹ C ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾਊਗਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਕਸਰਟ ਕਰੂਗਾ। Yes, sir. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਇਹਦੀ ਆ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ, ਉਹਨੂੰ F1 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ weight ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ that should be acting vertically downward। और जे इस वेले मेरा एसएच सिलेंड्रिकल बॉडी जिहड़ी आ ਇਹ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਆਫ ਰੈਸਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਟੋਟਲ ਡਾਊਨਵਰਡ ਫੋਰਸਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਦੇ ਮਸਟ ਬੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਈ ਦਾ ਅਪਵਰਡ ਫੋਰਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਬਾਡੀ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅਪ ਥਰਸਟ ਬਣੀ।
ਥਰਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਨਾਰਮਲ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਅਪ ਮੀਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲੋਅਰ ਐਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲੱਗੇਗੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦਾ ਸਰਫੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪ ਥਰਸਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। Yes, sir. Yes, sir. ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਅਟੈਂਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਲਿੰਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਚ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਚ ਆ ਤੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਟ ਫੋਰਸ 0 ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਫੋਰਸਸ ਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਹਨਾਂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਪਵਰਡ ਫੋਰਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਊ। Yes. Yes, sir. Yes, sir. F2 ਦਿਖਾਤੀ, ਡਾਊਨਵਰਡ ਫੋਰਸਸ ਮੇਰੀਆਂ F1 ਤੇ weight ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲਿਕੁਇਡ ਇਜ਼ ਇਨ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ, ਐਸ ਲਿਕੁਇਡ ਇਜ਼ ਇਨ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ, therefore ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ F1 plus mg it should be equal to F2। Yes. Yes. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ mg equal to ਆ ਜਾਏਗਾ F2 minus F1, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਫੋਰਸ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ ਟਰਮ ਆਫ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੋਰਸ ਬਾय ਏਰੀਆ, ਸੋ ਫੋਰਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਨਟੂ ਏਰੀਆ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ A1 ਨੇ A1 A2 ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। therefore mg equal to P2 minus P1 into area of cross section ਇਹਨਾਂ ਜੋ। Yes, sir. ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ m ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਸ ਆਫ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸਿਲੰਡਰ, ਮਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੋਲੀਅਮ ਇਨਟੂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਆ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ A ਤੇ ਲੈਂਥ ਇਹਦੀ h ਡਿਫਾਈਨਡ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਇਨਟੂ ਲੈਂਥ, ਯਾਨੀ ਏਰੀਆ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਜਾਂ ਲੈਂਥ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਦੋ, ਵੋਲੀਅਮ ਆ ਗਿਆ ਇਨਟੂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਰੋ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨੀ ਟਰਮ ਪੜਾ ਤੇ ਇਹ ਵੋਲੀਅਮ ਇਨਟੂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਮਾਸ ਬਣ ਜੂ। Yes, sir. Yes, sir. ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ P2 minus P1 into A, ਤੇ ਏਰੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਆ ਗਈ P2 minus P1 equal to H ਰੋ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੌਪ ਤੇ ਬਾਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਟੌਪ ਤੇ ਬਾਟਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ P2 minus P1 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਨ ਜਨਰਲ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸ ਐਚ P ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਯਾਨੀ P2 minus P1 ਨੂੰ P ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਾ ਤਾਂ therefore ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ H ਰੋ G ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੋ ਜੂ। ਇਨਾ ਕਲੀਅਰ ਆ? Yes, sir. ਓਏ ਸੁਸਤ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ? ਇਨਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. Yes, sir. ਤੇ ਥੋੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਲੱਗਿਆ।